أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 67 वाले 67 وقال याकूब अलैहिस्सलाम या बनी आओ ज़ामन ज़मा ला तदखुलू मिन बाब वाहिद मदाखिले गए दिए दरवाजे ना वदखुलू मिन अब्वाब मुतफर्रिका दाखिले गए द मुतफर्रिक दरवाजों ना ची नजर बदर त उन रसी ची नजर वमा उगनी अन्कुम अनशम दफकौर जस्ता सुना मिन अल्लाह द तकदीर द फैसले द अल्लाह ना मिन शैइन सलुगुंद शैहम इन الحكم इल्ला लिल्लाह न दे हुक्म और तसर्रुफ मगर पे इख्तियार द अल्लाह के अलैहि तवक्कलतु पदगे अल्लाह बाने मा तवक्कल करे रे व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून पदगे अल्लाह दे एतमाद के उनकी नौज़दा आयत द दो सिजनो मजमुआ दा यो तदबीर और बल तकदीर यो तदबीर और बल तकदीर इंसान पदे मुकल्लफ थे चिदे ब दुनियावी जीवन की तदबीर कही ये ब दुनियावी जीवन की तदबीर के दुनिया जीवन चली की तदबीर बाने मैं हदीस का इशारा कौला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ यो कुव्वत वाला मुसलमान दा बेहतर दे और खुदा तख्वाख दे द कमजोरी मुसलमान मुकाबला की वफी कुल्लिन खैर खुपद्वारों की खैर दे सकता कमजोर है वो मुसलमान दे बेओ फरमायल चे इहरस अला मा यनफउका ज़रकवा चे कमशे द नफ़ बाइस तता द पारा तपे पोशवे चे दा शे माला नफरा कई और जायज़ुम द शरीयत के न पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चे बिया पागे की द बुज़दिलाई और द इज्ज़ इजहार मका व बस आकार तोड़ान दिखेगा और आकार शुरू कवा वस्तईन बिल्लाह हाँ इमदाद द अल्लाह न वाड़ा व इन असाबक शैउन का नतीजा स्ताद तवक्कुआत बरअक्स राला पर जिद राला फकुल माशा अल्लाह मा कदर नुवाया चिदा आग खबर न च खुदाई से फैसला करे वा और द खुदाई से खवा वला तकुल नसिमोया लव इन फअलतु कज़ा लकान कज़ा व कज़ा चिकमा दासे करे वे नबिया बदा से शिवू कदा से में नवे करे दा मुसीबत बनोरा पैदा शवे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए फइन्न लौ तफ्तह बाब शैतान ज़कदा कलिमत लौ चिक चरे में दासे करे इफ चिवरतो अंग्रेजी हाँ हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई दा तो शैतान ला एक्सेस वर्के कि दा सड़े देर कमजोर है दा अकीदा निश्ता तरी सड़ी अकीदा निश्ता कचरे इफ इस्तेमाल नदे सड़ी अकीदा निश्ता अगर बाटे के उसका ईमान बांधे उस इंसान मुकल्लफ ते पर तदबीर बांधे सही वो सब्जेक्ट दे तकदीर था ज़कदा हर यो इशू द पारा यो तदबीर भी दे इंसान यो तदबीर भी दे अल्लाह वो चूंकि द अल्लाह तदबीर मुंग तो मालूम न दे अल्लाह तदबीर मुंग तो मालूम न दे मुंग द इल्म न बाला दे मुंग को तखपला वसपोरे तदबीर को द खैर तदबीर को द खैर को उस कचरे जमुंग या तदबीर द खुदा द तदबीर सर बराबर रहा नबिया को चकमा तकाजा जमादा अगम इलास तराशी हो द खुदा तदबीर अगर जमादा तदबीर पर जिदो नबिया दा से कोने जी के ले कि जमा तदबीर द खुदा तदबीर ओवरटेक की नाल तो खबर खुदा तदबीर ओवरटेक किया बगालिब रजी नागे तबिया तकदीर हुई ऐसे सोई सड़े मंसूबा जोड़ा की जो सबब सान फ्रांसिस्को तक सही नो गाड़ी के तेल बदल की मोबलैन पर केम हुआ चाहिए और टायरों वाला हम चेक की फलान चे सार बा इंशाल्लाह फलानी टाइम रवाने गु सामान मामाने हम गाड़ी की खुद दे अलते दोस्तान होता इत्तला हम वर्क करे दा अलता गई से फंक्शन अरेंज करे दे आला कसरन सदा से वाक़या होशी क्या प्रोग्राम सदा सार वक्ती अगर नौशी नौजदार तदबीर हो खुदा तदबीर अदरवाइज हो अगे ओवरटेक हो सही शो
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې وجه فرمایي چې عرفت ربي بفسخ العزائم، زما په خدای باندې عقیده په دې مضبوطه شوه چې زه یو عزم وکم، یو پخته اراده وکم، الله را دغه اراده ماته سبل کار را پیش کړي، نو دې سره زما عقیده مضبوطه شي چې اصل کنټرول د چا لاس کې دی؟ د الله لاس کې دی. یا په دې آیت کې یو بله مسله ده چې ان الحكم الا لله، نه د حکم مگر د الله د پاره. نو دو قسمه حکم دی، یو توي تکوینی حاکمیت، یو توي تشریعی حاکمیت. تکوینی حاکمیت د دنیا دا نظام چې چلیږي د تکوینی حاکمیت وای، نو په دې کې الله هیڅ چاره اختیار نه ورکړي. انور چلیږي، سپوږمۍ چلیږي، د ستورو نظام روان دی، د وریځو نظام روان دی، د سپیس نظام روان دی، د سمندرو نظام روان دی، د دریابو د هواګانو نظام روان دی، د ځنګلو نظام روان دی، په دازما کې دنه د آتش فشان نظام روان دی. دا ټول نظامونه د دې کې الله تعالی چاره دخل نه دی ورکړي. دې ته وایي تکوینی نظام. او هر چې تشریعي نظام دی نو پاغي باندې مسلمان مکلف کړی دی چې دا زما حکم دی، په شخصي زندګۍ کې به عملي کې، دا زما حکم دی، په معاشرتي زندګۍ کې به عملي کې، دا زما حکم دی، په معاشي زندګۍ کې به عملي کې، دا زما حکم دی، په سیاسي زندګۍ کې به عملي کې. نو پاغي باندې انسان مکلف دی، هغه له چوائس ورکړی دی چې کدی وکړو نو ذمہ داری دې پوره کړه او باعث د اجر دی، کدی نه وکړو ذمہ داری دې پامال کړه باعث د عذاب ده. صحیح؟ نو سیف الله خان ترست شوین. ان الحكم الا لله، نه د حکم مگر یواز الله د پاره دی. نو د شریعت اسلامی نه دا ته لیکل شریعت اسلامی بنیادی تصور دا دی چې په اسلامی ریاست کې حکومت د انسان نه، نه د خلیفہی، نه د حکمرانی، نه د پارلیمانی، نه د لوی جرګې وی. حکومت دا غوی نه، اصل حکومت د الله دی. په اسلامی ریاست کې اصل حکومت د الله دی. دغه حکمران او پارلیمان دا د الله تعالی په نیابت باندې د الله حکم نافذ کوي. د الله په نیابت باندې د الله حکم نافذ کوي. د دوه ذمہ داري دي، درسي دوه ذمہ داري دي. یو انسانانو ته دغه حقوق پرووایډ کول، دا پر دې طرف ته ذمہ داری ده چې مونږ دغه رعیت یو، نو مونږ ته زمونږ حقوق را پرووایډ کړي. او دویم د الله طرف نه په داسې مداري وي چې د الله کوم قانون دی هغه به عملي کوي، چې د الله کوم قانون دی هغه به عملي کوي. دا خو یو مسله شوه. اوس چې کله په اسلامي ریاست کې دا تصور دی چې ان الحكم الا لله، نو الته پارلیمان هم د الله د قانون پر ضد هیڅ قانون سازي نشي کولای. دا ډول تولیک د الله د قانون پر ضد باندې هیڅ قانون سازي نشي کولای. نو قانون او رول د یو ایشو د پاره یا به قرآن کې موجود وي، سیف الله خان راولیک، یا به د پیغمبر سنت کې موجود وي، یا به د مجتهدینو او د فقهاو دا غي په اجتهاداتو کې موجود وي، او که چرته هم نه یې نوې ایشو را پیدا شوه دي، نو بیا د زمانه فقها علما نه یو ډېر فرق دی. صحیح شه علما او فقهاو کې ډېر فرق دی. علما خو بلا دي وي، فقها چې په پزرو کې یو کس ملاوي چې هغه په فقه پوهیږي، په استنباط پوهیږي، پس پوهیږي په فقه پوهیږي، په ډیډکشن پوهیږي چې قرآن سنت نه رول څنګه راوته شي، قرآن سنت نه ډیډکشن او رول څنګه راوته شي. صحیح ده؟ اجتهاد نه وی شو خامخا به اجتهاد کې سره کوي. ته نشي کوي ماته ته فقها به کوي. او کنه چې نوې شو پیدا شي او قرآن کې ولهم ثبوت نشته، په حدیث کې ولهم ثبوت نشته، او د سابقه فقهاو په اجتهادات کې هم دا غي حل نشته، نو سره کې لا تعالی ورتناس دي که سهال بول را پیدا کوي. ویا کنه څه فلسفه نه تاسو من نه ده
چې کوم مجتهدات آلریډي شوي دي هغه کې اجتهادات کول د دین نه بازیچه اطفال جوړول دي. خبره ځان سره یاد ساته کنه خبره مکس کوم زه چې کوم الفاظ ما الفاظ به هغه شان یاد ساتي د دې وجه ما اوس بیا تکرار کا خطر الفاظ ته سوچ نه کی تو ګور الله نے سال پاس دې کړی ما وی رول بیا په کتاب الله کې موجود وي یا په سنت رسول الله کې موجود وي یا به سابقه فقهاو په اجتهاداتو کې موجود وي. دا لیکلي کې نه لیکلي صحیح نو که په دې درې واړو کې دا شی موجود نه وي نو بیا به زمانه فقها داغه د پاره اجتهاد کوي. زمانه فقها به څه کوي؟ داغه د پاره به اجتهاد کوي. لکه مثلا دا آرټیفیشل انسیمینیشن چې ورته وایي صحیح ورته مصنوعي نسل کشي مصنوعي نسل کشي آرټیفیشل انسیمینیشن ناغه گویا نطفه د یو نارینه راواخلي او د یو زنانه ووم ته په ساينټیفیک طریقې باندې وردن نکي بچی ته پیدا شي صحیح یا ووم ته وردن نه کی انکیوبیټر کې یو مکسچر کې دي سکی انکیوبیټر کې یو مکسچر کې دي نو دا هغه نه یو بچی پیدا شي نو اوس د دې بشرعي څه حیثیت د پیغمبر اسلام زمانه کې دا پروسس وو نو قران دا ذکر کړی نه دی کړی فقهاو زمانه کې دا شی وو چې دا اجتهاد کړی لہذا اوس سره ګوري د قران رڼا کې د سنت رڼا کې د سابقه فقهاو د اجتهاد د رولز پرانا کې د دې لپاره به سولوشن راو باسي دې لپاره به څه کې سولوشن راو باسي اوس دا بل ته به آسان مثال درکم نه غوړي آسان څه په لاره ته ما طرف ته ګوره بیا په خپل الفاظو کې ولیکم موږ خلک مسله او تپوسی وای دا وایته من ګولای دي یا دا نور څه میډیسن دي نور څه میډیسن دي دې کې دا جلټن چولې ده نو چې دا به جایز وي خوراک او که ناجایز وي صحیح نو د دې لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې د میډیسن دا تصور نو د امام ابو حنیفه زمانه کې راو نو دا جدید تصور دی څه شي دی چې هغه زمانه کې د جړو بوټو تصور څه شي تصور د هربز اینڈ سیډز هغه باندې به علاج کېدو نو دا اوس د هرب اینڈ سیډز کیمیکل شکل دی یعنی دې کومه هغه شوی نه چې کوم حکماو ایجاد کړی دي خدای نه سې ستره وسې نیوکلیس درایسته څه شي درایسته نیوکلیس اوس هغه د جړو بوټو علاج کله کې جړو بوټو علاج دغه ساید افیکټ نه دغه ساید ځکه د متعلقه بیماری لپاره د هغه بوټي کم جز چې موثره دوايي ده صحیح اوس د هغه جز ساید افیکټ هم شته چې هغه څه ډیفیکټ او نقصان هم بدن کې پیدا کوي نو پانګې بوټي کې الله تعالی د هغه لپاره توڑ پیدا کړی دی چې ساید افیکټ نه کی اوس دوی خو څوک چې د غړومبنه جز دایته لري دکا دایته راوستو اوس هغه ساید باندې کوم شي چې الله تعالی په بوټي کې خود چې دا هغه منفي اثر هغه ختمه منفي اثر هغه ختمه لکه زه به تاسو بل مثال درکم دا هادا تاسو هغه وایي که څه وایي هغه یا څو ورته هاوي موږ ته هغه وایي اوس دا هغه کې یو ځړوي او یو پکې سپین وي اوس دا ځړ دا د اعلی درجه ګرم شي د طبي نقطه نظر سره د اعلی درجه ګرم شي او دا سپین دا د اعلی درجه یخ شي دی ځل چې منفرد دغه استعماله نو د بدن حرارت غلیظي تیزي د بدن حرارت غلیظي تیزي او کزان له د سپین استعماله نو د بدن حرارت غلیظي د بالکل کته ورغورځي صحیح اوس د دې دواړو شیونو د دې تاسو ضرورت ته اصل کې ہوتا ته هیټ پکار دی څه پکار دی بدن ته هیټ پکار دی خو سره ځل کزان له سپرټي استعماله نو داغي د هیټ ساید افیکټ ډیر نه کار دی داغي د هیټ ساید افیکټ ډیر نه کار لہذا الله تعالی هغه سپین ورسره یو رضا کړ نو هغه ساید افیکټ ول په سپین باندې ختم کړ خبره ده کړه دی ویل پیغمبر اسلام فرمایي چې ما انزل الله داء الا وقد انزل له دواء خدای هیڅ یو بیماری دنیا کې نه پیدا کړي دغه دنیا کې غیر علاج هم پیدا کړل دوايي ولهم پیدا کړی دا میډیسن ولهم پیدا کړی دي او زه ډاکټر یا د ریسرچیز دا غي کار څه دی هغه دوايانه پیدا کوي نه هغه دوايانه فایند اوټ کوي ایسا کوي فایند اوټ کوي لګي چې کوم شی به د لپاره کارګر وي سبي کوم شی به د لپاره کارګر وي نو چې کوم شی د لپاره لا تاسو هغه ریسرچ کوي او میډیسن نه پیدا کړي
نو مونږ دا لا علاج مرض دی. لا علاج په دې معنا چې لا حکیمان او ډاکټران هغه شی ته رسیدلي چې کوم شی په کائناتو کې الله تعالی د علاج لپاره پیدا کړی دی. نو لیټران بیا دی وایي او فلانی ځای کې یو سړی هغه ډسکوري وکړه دا شی. research کې یو شی دی چې لکه دا چې د عمره دا فقه هم دا سکیږي دین داس نه وایي چې بمبدا ان يقاوم الزمالك دي واي او في خپل ځان ته د فقه د غو شي دا مسلم مبدا د فقه مبدا بنیادی طور قرآن سنت دی بس نو قرآن سنت دا لا نه ده دا تولیکا چې قرآن سنت دا لاز نه دي دا سورس اف لاز دي. نو بس کدی یو خبره باندې تعلیم یافته سره نه کبه یو لفظ به سوچو چې دا لا نه ده دا سورس اف لا ده. نو بس بیا پوښي سورس نه شین راځته شي او د فقهاو کار دی سورس نه شیر او بس سبلا خانه کومه خبره چې زړی کیږي هغه یاد ساتو بیا دماغ ریفرش کوا دا نه دي. اوس ته مسله وره چې امام رسول پاک صلی الله علیه وسلم دیران حضرت انس کورتا د سحر د مانځنه بعد حضرت انس مور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرشتہ کې خاله کې ده د مور کزن و او حضور اسلام باندې ډیره مینه و. حضور اعتراض والسلام تر اعظم په مینه و چې د پیغمبرو صحیح خود خوري په هیڅ باندې ډیره زیاته مې وسره لاله. حضور اعتراض والسلام بکره کله سحر مانځنه پس چې مسجد نه راوته نو نه بده کړلا خودی به روزانه د حضور په انتظار کې څه شی تیار کړو څه خوراک تیار کړو چې ممکن نه چې راشي نو چې څنګه راشي هغه ډیر کینی نه چې ضرورت دا خوراک پیش کوم. نو حضور اعتراض والسلام ورغه نو چې ورغله نو په پنجره کې یو مرغه وکړه. نو حضور اسلام ته پوښتنه وی دا مرغه دې شاده سره دا مرغه دې شاده. نو حضرت انس خپل معشوم رور ته اشاره وکړه ورکوټی ته وی دا رد ده درسره دا رد ده دا غنوم د عمر نو مې ده عمر. حضور اعتراض والسلام بس چې سب ناشته کوله وکړه او لاړو بل چې لاړو عمر یو کته یو دیوال سره ناست داسه ما ته ګوره داسه ازورده او خفا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبه ته پوسو ته درته نستا وې د باندې څه شي دي دی ولې خفا ده صحیح. حضرت انس ورته وی چې هغه مرغۍ چې تاسو پرون لیدله بیګا مړه شوې ده نو دې هغه مرغۍ پسې خو بدله. نو پیغمبر علیه السلام راغی ورسره ځمکه باندې کېناست نو داسې مینې لپاره ولا مخ باندې داسې وکړه تاسو ورسوي لیکه پاو تکول نو تکول خو سزا ده تپول وایي ته د مینې ذات کې ته تپول وایي او د سزا هغه ته تکول وایي صحیح تاسو د مینې په اظهار کې څه سړي پیدا راغلی او کنه دا خو هغه چلو شیخ عبدالغفار خان وی تلو کنه په دې اٹک کې تقریر کو نو په دا اردو پښتو کې دا مطلب چې د پښتو مؤنث کله په اردو کې مذکر وي صحیح په پښتو کې غلط مؤنث استعمالي نه په اردو کې مذکر او کله په پښتو کې مذکر وي په اردو کې مؤنث استعمالي صحیح. اوس لکه قوم صحیح نو موږ دا زما قوم دی نو دا دې معنا چې مذکر دی صحیح. دا څنګه چې زما قوم دا د مؤنث لپاره دی خو دې دا د مذکر لپاره. اوس پښتو کې قوم مذکر استعمالي او اردو کې د مؤنث استعمالي صحیح. نہ تو غفار خان تقریر کو نہ ہوئے ہمارا قوم یہ چاہتا ہے اس دا مذکر ہے صحیح. حالانکہ اردو کے چوائے نواب سے ہماری قوم یہ چاہتی ہے مؤنث پہ ہوئے نہ چاہتا ہوئے ہمارا قوم یہ چاہتا ہے نہ چاہتے آواز کے خان صاحب دا قوم مذکر دا قوم مؤنث تھے قوم اسلے مؤنث نے مانا شذ فیمیل فیمینن ودا مؤنث دی. عبدالغفار خان او طبیعت نه ډیر تیز هغه ورته تاسو مؤنث دی پښتانه مؤنث نه ټول مذکر دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام دا چې مخ ولا وټپو او ورته وی یا ابا عمر عمر نومو او پیغمبر علیه السلام ورته ابا عمر وی او د عمر پلارا څه ورته حالانکه خو کوټه مسئول ہے چې پلار نه بلکې عمر دا نوم دی. پیغمبر علیه السلام ورته یا ابا عمر ما فعل النغير
هغه کرک کې څوک ولا نو غیر وای کرک تا نو غیر څه ته وای تاسو کرک وای موږ ته مړز وای موږ ورته ها او مړز هم بولی صحیح. اوس دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ترمذی دا حدیث نقل کړی باب ما جاء فی مزاح النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مزاح کو خوشتوی به کوله څه به کوله خوشتوی به کوله هغه دې کې ذکر کړی دی صحیح. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کله د خپل استاد نه دا حدیث وې نو امام خپل استاد وې استاد محدث او امام رحمۃ اللہ علیہ فقیه وو استاد محدث هغه چې د دنیا جهان حدیث ورته یادي په صحیح سند باندې هغه څه وایي محدث لکه امام بخاری او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د فقیه وو. اوس دا یو مسله ځان سره لیکي چې هر فقیه محدث وي هر فقیه وي د محدث وي او هر محدث فقیه نه هر محدث په فقه نه کوي محدث وي هغه او فقه باندې نه کوي. لکه مثال به تاسو درکم په موجوده ذکر امام رحمۃ اللہ علیہ تعالی استاد سلیمان ابن مهران اعمش نو امام اوزاعی دا امام سے استاد خو محدث دی سره محدث دی نو یو حدیث ذکر کو نو امام سے ته او نعمان اورته جی وې دې حدیث نه سم مسله وزي امام رحمۃ اللہ علیہ ورته دې نه خو مسلې وزي سوته وزي ورته دینه و مسلې وزي بیا وزي او که سړی په فکر وکړي باید نور به تمره وزي صحیح. نو امام صاحب توش باندې یو دوا درې څلور پنځه شپږ وو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ چې استاد دی او د محدث او امام ابو حنیفه فقیه دی هغه ورته جمله ویله ویا معاشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله او فقیهانو تاسو ډاکټران یې تاسو ډاکټران یې مونږه فارماسیستان یو مونږه محدثین سیو فارماسیست سره په دنیا جهان ته وایي بدلای ټول سټوري دی صحیح. خو هغه نه چا په مرض ډایګنوز کولو کوي صحیح اپ پرسکرپشن کوي نه دا رافن نه دی او کومي کې دا ایلیګل دی د فارماسیست یو کی هغه څه دی ایلیګل دی هر کی ډاکټر دی هر کی ډاکټر دی د په ځین کې دا ټول دنیا دوايانه پرتی فزیکلی نه ورته څنګه پرتی ورته او ډاکټر کلینیک ته چلے لاړ شي نو دا رائټ هډ او د لانګ ډرګ دا ټول دوايانه غوښتل ولته پرتی کلینیک کې نه او تر خو نشته او کلینیک کې واده نه ده بچو واشه جوړلې او بلډ پریشر والا شی دی ورته فلان خو دا ټول دوايانه داغه په ځین کې سٹور دی نو هغه نمبر اول ډایګنوز بیا داغه نه پس دا غزین د سٹور نه نمونه راوالي نو دوايانه ورته ولیکي صحیح او بیا چې سړي ورکړي وایي دا دا واخلا امام اوزاعی څومره قیمتي خبره ورته وکړه موږ محدثین موږ فارماسیستان یو تاسو فقیهان تاسو ډاکټران یې تاسو په مرضم پوهیږئ داغه په پرسکرپشن پوهیږئ په مرضم پوهیږئ داغه په پرسکرپشن پوهیږئ اوس دغه حدیث چې یا ابا عمر ما فعل النغير ابا عمر استاغه مرض یا استاغه کرک څوکل بظاهر خو یو مزاح دی څه شه دی یعنی پیغمبر اسلام خوشتبی وکړه بس ماشوم سره چې ماشوم خوشاله شي خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي مزاح نه دی دا د پیغمبر مزاح دی دا د مسائلو نه ډک دی درسن دي ته ډیډکشن او دا فقها دا کار کوي فقها څه کوي دای دا کار کوي صحیح. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې په دې حدیث کې اوله مسله پر ټول نه وړاندې ده چې دا د مدینه منوره حرم د مدینه منوره حرم د مکه حرم خو پیژنې څنګه خان ته حج کړی الحمدلله سلام الله الله تعالی سم خطه آیات کړه دا دې څه کړی دي اته خو خود واړو کړی دی یو ته به حج پاتې as soon as possible د نور د خیر کارونو ټول په خیال خو د حج ته خیال نشته څنګه دی واری ها نه دی وای چې به بیا هیڅ وران کار نشم کولای صحیح څه موږ ورته چې در جوانی توبه کردن شی وای پیغمبري وقت پیری گرد ظالم میں شوت پرہیزگار
هذا عندك مجلسين شنو تعمل لك ما ده خلاص جوا تندرس قال ما خبرت ما شو اجيب الدنيا عاوز تكمل كرة ثلاثة اجيب على غير جماعة نو بیا خدا سے وشوا حیاتا دیکھو وګوره بیا خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه په لار روانو نو سګړ خلق ناستو نو یو کس نور خلق ته وې دا امام پیژنې امام ابو حنیفه هغه وی هغه دا ډېر مشهور سره دی وینه دا هغه سره دی د ټول شپه یا مطالعه کوي یا عبادت کوي یو دکیږي هذا الرجل الذي يحيي الليل كلها امام صاحب لیکلی دي وې ما چې دا خبر اوریدا نو ځان ته ملامت شوم چې دې خلکو ما باندې څومره ښه خیال دی زه خو نیمه شپه مطالعه او عبادت کوم نیمه شپه حضور دین نو دې بعد مې ځان ناروا کړ چې شپې بنو دکېږي صحیح لګی دا کنه دا خبره صحیح لګی دا صحیح نو امام سنت الله علیه فرمایي حق تا کړه دې د مکی معظمه د حرم چې دی حرم عبارت د جمعه مسجد نه دی نه د حرم زمکا لکه ته چې کله د جدي طرف نه تللی نو د جدي نه چې سړی بهر وځي جدي نه بهر یو ځای راځي په روډ باندې شومېسي الته کې روډ دو ځای شي د مسلمان لپاره د غیر مسلم لپاره ځکه د حرم حدود ته غیر مسلم نشي دنه کېدی دا سنکچوري ده دا چا سنکچوري ده دا الله سنکچوري ده لکه څنګه چې د وایټ هاوس دا یو خاص نمشتي چې هغه ته جهاز نشي نه وته کنه وته شي دا کنه نوځي نو بس البته اورډر سره چولې صحیح شو دا سنکچوري دا سمثینګ لاجیکل نو اوس د دنیا د حکمران د پر سنکچوري وی په پاکستان کې روز وکړلی کتري ونه نوٹ کړی وونی صحیح نو البته یو بورډ لګولې ریسټریکټډ ایریا چرته وکړلی افغانستان کې باندې وی علاقه ممنوعه او ریسټریکټډ ایریا نو ریسټریکټډ ایریا کې یا خود فوج عملیات شروع وي د آرمی عملیات شروع وي یا پکې څه اهم تنصیبات وي یا پکې څوک اهم شخصیت پاتې کیږي څه پاتې کیږي یا نو دې ته سنکچوري وي نو اس کده انسانان د لپاره سنکچوري وي نو د خدای لپاره دی وی کنه دی خدای ټول کائنات خالق دی او معقول جواب نشي ورکوي شي صحیح نو الله تعالی د خپل سنکچوري حدود متعین کړي د سلور واړو طرفونه د خپل سنکچوري حدود متعین کړي دي د سلور واړو طرفونه چې دې استخته تا چې څوک زما په یووالي او د محمد رسول الله په میسج باندې بلیف نه کوي نشي نه وته صحیح دې ته خو خلک راځي چې افیشل وي څه افیشل وي لکه اوس وایي دا اوس هم خلک دي کوم خلک دي افیشل خلک انا افیشل خو نشته صحیح دا څنګه یعنی هر افیس کا سب وی ریسټریکټډ ایریا وی نه اوس د آی آر ایس دفتر چې ټروفا کوته نه وته شي نه د اف بی آی دفتر چې ټروفا کوته نه وته شي نه اخو ریسټریکټډ ایریا وی صحیح که حفاظت لازمی دي نو اوس د قرانګي دا د حرم ایریا دا د ریسټریکټډ ایریا دا د دې جدي طرف نه تقریبا 10 میله یا 20 میله لا مکه معظمه ته پاتې چې هغه سړکونه جدا شي صحیح الکلی للمسلمین لغیر المسلمین خبر دین کې رااله اوس دا کوم ځاینا چې د غیر مسلم داخله ناجایز شي نو دغه نه دن علاقه ته حرام وایي دې ته سوې موږ حرام مسجد ته وایو صحیح خو حرام په بل معنا دغه ټول علاقه ته وایي چې کوم ریسټریکټډ ایریا ده اوس خبر دین کې رااله اوس د حرم داغه حکم سره چې په حرم کې دن نشکار نشي کولای په حرم کې دن شکار نشي کولای په حرم کې دنه مرغان وایز دا ساتل نشي وایز د سيزونه چې دا په حرم کې دنه پنجره کې بندول نشي اوس پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې و فرمایل دا نن خبره درس نه بل خو الله ستار پوي ده پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې و فرمایل چې ان الله حرم مکه خدای مکه له احترام ورکړی دی واني حرمت المدینه ز مدینه له احترام ورکوم وان حرمها د مدینه حرم ما بین غیر الى ثور دا د ثور او د غیر دا د دوه غرون مونږ مدینه منوره کې د دوه غرو یو طرف ته احد یو طرف ته احد بل طرف ته جبل السلع ده بل طرف مدینه یو طرف ته جبل احد ده د بل مخالف سمت کې چې غرب نظر تر دي دته جبل السلع ده صحیح یو سره یو ورکوټه هل ده هغه تغییر وای بل خصه ده هغه تصور وای یو طرف تغییر ده بل طرف ته
ثور دی. نو پیغمبر علیہ السلام حدود د حرم متعین کړل چې د مدینه د حرم حدود د کوم ځای نه دي؟ د عیر نواله تر ثور پورې. پیغمبر علیہ السلام فرمایي فمن آوا فيه محدثا، چا چې په دې خطه کې پناه ورکړه یو بيدینه سړی ته، چاته یو فساد پیدا کوونکی سړی ته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، پدې د خدای لعنت وي، د ملائکې دي، د ټولو انسانانو دي. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، دا دومره سنگین جرم د کړی چې قیامت پر ورځ الله تعالی خو نه دنه رینسم قبلای او نه به الله تعالی دنه د عذاب اړي، به خامخا د عذاب پیش کوي. خبر دین کړه. اوس امام شافعی رحمت الله علیه هغه دا حدیث داسې اپلای کړ چې د مکې په حرم کې دنه سړی جنگ نشي کولای، سړی جنگ نشي کولای. د مکې په حرم کې دنه سړی ښکار نشي کولای. هغه وی بعینه دغه حکم د مدینه د حرم هم دی، بعینه دغه حکم د مدینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرم د مکې د خدای حرم دی، دا زما حرم دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حرم په معنا د محترم ځای دی. د حرم معنا څه ده؟ محترم ځای. چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې مکې له خدای احترام ورکړل، محترم کړی دی. مدینه له زه احترام ورکوم، محترم کوم. احترام کول په تاسو لازمي دي. خبره ده کې رااله هر چې دغه قوانین دي، هر چې دغه قوانین او رولز دي، د مدینه د حرم رولز هغه نه دي کوم چې د مکې د حرم دي. د مکې په حرم کې دنه په خپل کور کې هم پنجره کې مارغه نشي ساتلې، خو د مدینه د حرم حکم دا نه دی. نو دلیل ولا اونې سره دغه حدیث نه چې دا وګوره د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کور دا خو د مدینه د حرم په حدودو کې دنه، نو کدا پنجره کې مارغه ساتل ناروا وي. نو پرون ورځ چې پیغمبر علیہ السلام راغی او پنجره کې مارغه اوس اونید نو پیغمبر علیہ السلام به کله خاموش نو پاتې شوی، ځکه د خدای پیغمبر کله په ناروا باندې خاموش نه پاتې کیږي. پیغمبر مصلحت نه کار نه اخلي، هغه نه خبره کوي الله والا څه کوي. نو کدا پنجره کې مارغه ساتل د حرم د وجه حرام نه پرون د دې باندې آزاد کړو. دا یو خبره شو صحیح. وې دوه مسله دینه معلومه شو چې مارغه په پنجره کې ساتل دا شرعاً جائز دي، کدا ناجائز وي پیغمبر اسلام پرون دي ته حرام کار مول کړي دا مرغه آزاد کړي صحیح. خو صرف یو کنډیشن دی چې داغه د خوراک کاک به صحیح تنظیم کې. دا دوه خبرې شوې. درېمه خبره دا شو حضرت امام صلی الله علیه فرمایي چې ګوره دا عمر وو معصوم دا کرک ددو او حضور اسلام چې په دوه ورځ باندې راغی ناغه داسې ازردا او خفقون نه ناشته، ازردا او خفقون نه ناشته. پیغمبر اسلام راتلو سره به تاسو دغه معصوم صحیح. نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې دا شرعي مسله ده چې کله لاړ شي او کور ته د خپلوان وي یا د دوستان وي، نو کوم سړی که ازرده ناشتي لومبه به داغه متعلق تاسو کې د څه پرابلم دی. اسنه تعال ته لاړ شي او شابه چای راوړی او سویټ راوړی او داغه بیړه ورکیږي صحیح. د شریعت تقاضا ده مسله ده چې لومبه به داغه پته لګي چې حاجی غنی خیریت خوده تر قابه ده باندې ناشته بس د سردانه میته صحیح. او کته ورله اجباری ډوډۍ کړی دا او اجي غنیم ناشته دغه باندې غریب سر درد دی ډېر په تکلیف دی. اته غب شپ شروع کاجی باری څنګه نو شیش کباب د څنګه کړی دی برابر دی کنه دی غوخه تازه راوړی دا څنګه دا او مثال امر تاسو کې څه پخړی دی فلان 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 غریب سر ماتيږي، غریب سر د هغه احساسات مجروح کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومبه دغه ازرده طرف ته لاړ چې دله سجل شوی دی. دا درېمه خبره. څلورمه مسله تن را کولاو کړه چې سړی که څومره لوی سړی وي، د پیغمبر د لوی سړی خو خدای مخلوق کې بل نشته، که سړی څومره لوی سړی وي شرعاً پاغه لازم دي چې معصومان سره د شفقت مظاهره وکړي صحیح. پنځمه مسله تن را ظاهر امام رحمت الله علیه پنځمه مسله هغه تن را وستا چې دا د لوی سړی د شخصیت سره هیڅ منافي خبره نه ده چې کده ورشي چې سره ځمکه باندې کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی د معصوم سره پزمکه باندې کېناستو. شپږمه مسله ته را معلومه کړه چې معصوم بچی دا کپه د مخ باندې داسې تپاولو کې نو دا شرعاً جایز دی، خو که ټینیجری او شکل نام خسته نه غله ګره ناروا دی، ځکه ته خو شهوات دخل وی، هلته خو شهوات دخل یې نه چې غله وکي نه معصوم بچی اغلا ها صحیح.
دا تنبلا مسله سوکره معلومه کړه او ومه مسله اتنه امام صلی الله علیه راوستا چې عمر د چاپلار نو بلکې عمر د دنمو خو پیغمبر علیه السلام به تور مزاح ورته ابا عمر ویل چې او د عمر پلاره صحیح نو دغه څه مزاح جایز دی لکه نظر محمد د دنوم دی او که زه ورته ووایم د مینې په خاطر او د مزاح په خاطر او د نظر محمد پلاره ته څنګه نو د نظر محمد پلار نه دی دا زما طرف نه یو مزاح دی سره صحیح اوس دې ته وایي دا د فقهاو کار دی او بالکل صحابه کو راکړو تاسو یو مشهور صحابي دی اوس ابن اوس بلا ډېر احادیث ته منقول دي اوس ابن اوس د اوس دی هر چې د نیکنم په خپل ځای باندې کې خودل دي دا په عربو معمول دی خو دا په تسلسل دی صحیح شو نصرامت طرف لار حاجی شیر محمد نمو صحیح استثناء کړه بچے پیدا شي نظر محمد د عربو دا یعنی سلسله ده چې د نوم بشیر محمد صحیح شو او به له بچے پیدا شي دا نوم بشیر محمد دا سلسله هغه نومونه سړي نه صحیح هغه وې د پلان دی نوم به زنده ساتي سره کې ژوندې به ساتي نو اني هاو دا د فقهاو کار دی نو ما تاسو ته وی چې اوس دغه وایټامین والا ګولای یا نورې ګولای دا میډیسن والا موږ ته تاسو کې جیلټن پکې استعمالي سبا کې جیلټن پکې استعمالي اوس بیا دغه د امام صاحب الله علیه وسلم د حدیث تذکرہ ورته وکړه اوس زما په حیثیت د مفتی د دې متعلق اجتهاد بسې چې بای جیلټن خو د حرام زناور وی لکه واز ذبح شوی نه ده یا لیمب ذبح شوی نه ده پراپر طریقې سره چې ذبح شوی نه ده خو خیر ناروا ده او دا چربي موږ چربي وایي تاسو ورته دا چربي واز ده نو دا واز به ناروا ده نه هغه واز چې په شیشه کې خمس شوی ده نه هغه ناروا ده اوس بظاهر خو دغه مسله ده صحیح نبي صرف یو تاسو مو ته وک چې دا کوم چربي په دې ګولو کې استعمال کړی دا دې ته وایي کیمیکل کمبینیشن څه ورته کیمیاوي ترکیب نو موږ ورته د کیمیکل انالیسس نه بعد دغه چربي واپس د چربي شکل تراتلی شي کیمیکل کبزداد لیبارټری ته اوسه صحیح دا خو فایند اوټ کیږي چې دوره پکې چربي ده صحیح خود هغه فارم ته واپس راوستي شي هغه فارم ته واپس نه راشي هغه وي کیمستانو وي چې هغه فارم ته موږ بسم الله خوريه اوس دلیل مولا چې تر پیدا کړ د امام صاحب رحمت الله علیه د هغه د مذهب نه امام رحمت الله علیه دا هغه د مذهب نه امام صاحب نه تاسو شو چې د مالګه په غره کې خر مړ شو د مالګه غر وی د مالګه غر خر په اوس د مالګه طبيعت دار چې په کې انسان مړ شو په کې خر مړ شو په کې مارغه مړ شو هغه سره د بعد ترانسفارم شي مالګه ته اثر د بعد شکل یو ماغه د خر وی هغه وخه اړو کې پوسټ وختو څه شي پاتې نه هغه ټول مالګه شوی امام رحمت الله علیه تاسو شو وی دغه خر چې مالګه ته ترانسفارم شوی دی د به تور مالګه استعمال دی چې کنه امام رحمت الله علیه فرمایي چې د دې ترانسفارمیشن نه بعد واپس د خر شکل تراتلی نشي د غوښه او د پوسټ شکل تراتلی نشي د اډو کې شکل تراتلی نشي بسم الله کوو بس اچھا وای په شیش کباب باندې راځي د پور کې چې پکې کله نه بسم الله کوو خورای کله وی چې د پور کې بیا وای کوو ځکه راځي خو ذات خبيسته دا وی ذات خبيسته خدای دا دې کې نه دا پور جلټن دی هغه کوئی جلټن دی ها عمومي جلټن لیکل دا د میوه غالي وو چې دا MLM سرویس دی نو خو بس دا مسله به کړ خو بس جلټن بیا ترانسفارم شوی او بس هغه خپل دغه ته راځي بس دغه حیثیت خو صرف د دې تسلیح ورناوسته اثر دې لپاره تسلیح ور لکه دا الکحال چې په دې شیونو کې الکحال نو دا الکحال سره د پریزرویشن لپاره اوس دې نه پس کړي بیا د مسلې ته پوهه کو بیا لیم لازم دی کدا مسله دې راکړه نه وان کدا مسله بیا راکړه او دا مسله بیا او تاسو له نو بیا څه شه دا شندله
ان الحكم الا لله، ند حکم مگر اللہ دا پارا غلی توکلتو، پدغی اللہ ما اعتماد کردے، وغلی فلیتوکل المتوکلون، پدغی اللہ دے اعتماد کے ان کی. نو درم مسئلہ پا آیت کرده توکل، چه توکل ستوئی. توکل حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیر خطر جمع کرده چه رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب. یو تا قلب وی زڑو عقیدہ آلفی، یو تا قلب وی قلب مانا زڑو عقیدہ کم دائیوی زکی، یو تا قالب وی بدن دا قلب دے او دا سرے نا دا لفظ قالب، دا قالب اس اسباب با دا قالب نا لڑکے دا قلب نا بے لڑکے. اسباب با دولی کا دغلتا نبی آب تبانے پوش چی اسباب با دا قالب نا نپور تکے وایم کنا چې پورتکول د اسبابو دي د قلب نه، لری کول د اسبابو دي د قلب نه، نه د قالب نه. تعریف دیو لیکو اوس تشریح نو داسې ده، اوس نو تشریح داسې ده تا ته د ډالرو ضرورت شته که نشته؟ بیخي ډېر زیات دی. صحیح. او د دغه ډالرو لپاره ته کار کې که نه کې، او بیا چې ډالرو ګټې پای باندې خوراک مخلي. صحیح شو. اوس دا خوراک ته ضرورت دي، دا ډالر او دا کار کول دغه لپاره اسباب دي. دا څه دي؟ دا دغه لپاره اسباب دي. اوس د قالب په اعتبار خو کمن ډاون وی، لاس به استعمالې، خپې به استعمالې، سترګې به استعمالې، دماغ به استعمالې چې دا اسباب پیدا کړي. څوک چې دا اسباب پیدا کړي، خو د رزق عقیده دا به په دې اسباب نه د رزق عقیده به په الله باندې. اوس دې خبره ځین کړه بس خبر آسانه شو. دې توکل وای. او که یو سړی توکل دا تعریف وکړو چې نه بس الله تعالی رزق ورکړي ما په خدای اعتماد ده، اده دغه ناس ته دې په لوګي لورکه چې مرشي مخده. صحیح. دې تایید یو حدیث لیکا د پیغمبر اکرام صحابي د ابو امامه، مشهور صحابي د ابو امامه رضی الله عنه، په مسجد کې ناس ته او داسې غمزده غونې ناس ته. پیغمبر علیہ السلام مسجد تراغه ورته یا ابا امامه ما دي اراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاه. ابو ماما خود مانځه وختم نه دي، ابو ماما درسم نه روان، ابو ماما موجود دور کې جماعتم نه راغله چې وخت سره لګي. صحیح. په مسجد کې ناس دي، سم سره راځه څه پرابلم ولې هغه ورته دیون لازمتنی و هموم یا رسول الله، چې ډېر قرضې را باندې وړي دي. څه شي وای ډېر پوره ولې بڑا ډېر قرضې را باندې راوړي دي، او چې قرضې را باندې راوړي دي نو یو خو د موجوده زمانه قرضدار دی الله تعالی دې معافي وکړي. صحیح. اخو قرض داسې غني لکه انکم، لکه آمدن. صحیح. هغه چې فار ایگزامپل $100 د حیات نواغتل چې حیات ماته لګي پیسې پکار دي او $100. صحیح شو. نو بس یې کې واچي بیا چې کوم کې شایعه خبره واپس ورکولي ککې. خو یو سړی داسې چې هغه ضمیر ژوند دی چې سړي ما سره احسان کړی، خدای ډېر اجر ورکړي. او دا دومره لوی احسان دی. ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راځي چې یو سړی the same amount twice the same person ته ورکړ. یو سړی نه the same amount twice the same person. for example ما آیت ته چاہتا زما یو $1,000 پکار دي قرض درا تراکه. صحیح. ما خپل کار په وکړو، میاش بعد 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد 5 میاشتې بعد کله چې ما سره وشي واپس مکه ورته د 3 میاشتې بعد راته بیا ضرورت پیدا شي چې حیات ما ته $1,000 پکار دي. اوس باندې ما ورته واپس کړی دي د بیا $1,000 راکړو، هم سیم اماونت دی. صحیح. خود وکړه دې راکړه ما په بیا خپل کار وکړو 2-3 میاشتې بعد چې کله را سره وشي بیا ورته واپس پیسې دا واپس واخلا. اوس د دې پیسو نه خو شي کم نشه، که کم شي نه ده کم شي. پیغمبر اسلام فرمایي قیامت پر ورځ دل الله تعالی د زرو روپو د صدقې ثواب ورکړي. صحیح. حالانکه د په اماونت کې څه کمه رانه ده. صحیح. خو دې یو سړي د ضرورت پوره کو، د ضرورت په خوایا ته تاسو فکر کوا
کس پیژنه که سیف الله خان له ورکړي هغه لاړې نو جاندار سره چې وی چې نه چا کې احساس وي. اول خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دا قرضې اخلي حتی الوسه کوشش کوه خپل حدودو کې پاتې کیږي. حتی الوسه کوشش کوه چې د خپل آمدن په حدودو کې دن نجوان تیروا. وی فرمایل الدین هم باللیل، الدین ذل باللیل الدین ذل بالنهار وهم باللیل. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ضمیر دې ژوند دی څه شي دی ضمیر دې ژوند دی او قرضه چا نه غوښته ده ضمیر دې ژوند دی او قرضه دې چا نه غوښته ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د ورځې رسوایی ده د شپې دماغ خورل دي. ځکه سړی چې جاندار وي او چې شپې په کټ باندې پریوزي نو بل دا کې څه وګرځي والله $1000 مې حیات نه غوښته خدای خلاص سره احسان کړی. هغه چې دا چې پوره دی بس اړې دی دغه ډول خلکو جیبونه پرې کوي او ډېر مصیبت ده. صحیح اوس دغه فکر دا به نه کوي صحیح. او چې څنګه دا حیات فار ایگزامپل ورته چې بازار کې یا سٹور کې یا ریسټورانټ کې یا کوم ځای ملاوي شي نو استاد زمير ژوند دی بس نتنا دترک السلام علیکم کې مستر کې باید داسې کوي. نو پیغمبر اسلام فرمایي د دینه خبر غاره چې د شپې د غم نه او د رب د ذلت نه ځاغ وخت کې خربي اقلما صحیح. او ژوند دی صحیح ضرورت پیږي صحیح ضرورت پیږي. نو هغه ته وې قرض ورکون کیتا چې کتا ورکړ نو الله تعالی به صدقې ثواب درکړي. ستاسو پیسې ضایع نشي او الله وسر کوي. د صدقې ثواب ورکړي. خدا چا چې قرضا غوښته ده نو دته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې مثل الغنی ظلم چې څو وخت دی وسو شي او دا قرضا واپس کول شي او تی ډیلې کې چې کې ډیلې کې پیغمبر اسلام فرمایي دا هر منټ چې ډیلې کې دا ظلم دی. اوس پیغمبر چې ظلم لفظ وي دا ډېر لوی غټ شی دی. پیغمبر چې ورته ظلم لفظ وي اوس وګور پیغمبر اسلام ټول خلک څنګه بیلنس ساتي. هغه کوئی ترجیح ورکړي دا چې کتا ورسره امداد وکړو تا ته الله تعالی اگر چې هغه قرض ته واپس هم کی خو تا ته به صدقې ثواب ملوي. صحیح. خدا سره چې دا چا قرض واغسته اوس د واسطه چې ورته واپس کی او نه واپس کوي. صحیح. نو پیغمبر اسلام فرمایي دا ظالم دی. چې پیغمبر چا باندې ظالم مار کوي نو سره خیال ده. بلکې یو حدیث کې راځي علامه شوکانی حدیث نقل کوي چې قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی اوسړي جنا او صحابه په ډېر پردهدار خلکو به یې پرده نه غوښته. ای چې داسې چا کمی ذکر کوي یا خامی یا کوتاهی ذکر کوي نو نوم نه اخلي ها بلکې البته وي اوتیه به جنازه الی رسول الله. دی اوسړي جنازه راوړې شو دی اوسړي جنازه راوړې شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څو وخت جنازه وخت شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام جمع تاسو کوي هل علیه دین د باندې چا قرضشته د باندې چا قرضشته نو یو سړی وی چې زما په 3 دینار دی 3 دینار هغه ډیر شی زما په 3 دینار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی فصلوا علی اخیکم یو کس روان شي د باندې جنازه وکړي یو کس روان شي ها په د باندې څوک د باندې جا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنازه نه ورسته وصلوا علی اخیکم په د باندې جا اوس الته محدثین وی چې هغه سړی چې دا کوم وفات او قرضه غستوا دا هغه متعلق پیغمبر ته معلومه و صلی الله علیه وسلم چې قرضه واخلي وصی خو بیان ورکړي وصی خو بیان لکه لہذا پیغمبر علیه السلام هغه دومره لوی جمع له میسج ورکړ. اذن لوی کدا کار کوي چې به جنازه نه کوم دا ډېر ظلم دی. زه ظالم سړي جنازه نه کوم. صحیح. اوس د هغه سړي د خاندان لپاره هم دا ډېر عار خبره و چې پیغمبر علیه السلام جنازګاه کې موجود دی او جنازه کولو نه څوک انکار وکړي چې کوم جنازه یوا او دا سړی د خدای بندر لوی سعادت نه محروميږي. صحیح. چې څومره پاک سړی د چا جنازه کې دومره د بخنه امید زیات ده دومره د بخنه امید زیات ده چې څومره نیک عالم د چا جنازه کې دومره د بخنه امید زیات ده. صحیح. او پیغمبر چې وکړي یا سبحان الله نو حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ وای ما ته ترس پیدا شه ما ته سوچ رحم راته پیدا دي سړي باندې چې او الله دې پر پیغمبر اسلام د جنازې نه محروم شي دا ډېر لوی محرومیت ته وې باور شي اقرده پما اقرده هغه پما اوس قتاده رضی الله تعالی دومره ټس ورتي سره چې پیغمبر اسلام وایي چې پما په دې ځان هغه په ګډین مې نه کوي
اگر بیا فوری ادائیگی کوي ویجا قرضه په ما وزاده صحیح نه پیغمبر اسلام وړاندې شو جنازه وکړه. حضرت قتاده وایي چې اوس د خدای شان دا و چې په دغه ورځ د جنازې لره زما دا خبره د ذهن نه وته ځکه چې قبضه خو ما نه اغستې کني سړي چې چا نه خپل کار دا اغستې امکان نشته چې د مرګ پورې د نه یې شي صحیح دی ورکوي نه انکار ته هم کوي که څوک ورته ووایي نثار احمد ورته ووایي قاضي صاحب تا د دې حیات نه قرضه اغستې نه ما د حیات نه کړه د زمینو د دوی چې خدای پاک اغستې ډوډۍ نه ده صحیح ادا قرضدار شی چې دا یریږي نه یریږي دا ډېر خبيث شی دی چې ته یریږي دا په ځین کې نه قطعي شمال دې تړي لاغت پر قرضه صحیح شو. نو قتاده رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې نو قرضه خو ما نه وخت څه غاغت دی ما خو صرف ذمہ داری و زماره ذهن نه وته نو په دې مورز باندې زړه چې مدینه منوره او بازار کې راونه پیغمبر اسلام را روانه السلام علیکم یا رسول الله خدا الله پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام علیکم السلام وهل ادیت ما وعدت به تاج پرون جنازه کې موعده کړو او قرض لري ادا کړه حضور اسلام را فوري ته پوښتنه کوله ادیت ما وعدت به قرض لري ادا کړه وېمای چې لا اله الان تر اوسه مې لاغله ورکړه خو بس فوري راته احساس دې مال پرون د جنازې نه فورن بعد ما څه پکارو چې ادا کړې مې وې صحیح نو بس ما کار په روانه ما کار نه سره کړی اوس اصلي په دلار شه نو خو بس لاړه ما سړي په چې چا پیسې چې دا ما پرون کوم ذمہ داری راستو دا پیسې وی بیا خپل کار نه پرې خو دو رالم جمعه مسجد ته په مسجد کې پیغمبر السلام علیکم وی ما یې قرضه مې ادا کړه پیغمبر السلام راته چې برت جلدا بدن دې اصلي دی اصلي دی بدن یې کنه معنا چې احسان دې سره وکړه خلکو سترګې یې اخی خوشاله شو پیغمبر السلام ورته وی هغه مړی نه بدن یې خبر دین کراله ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی چې دې قرضې مې اغستې دي ټول شپه او ورځ کار را نه کیږي ځکه دا سړی چې ډېر قرضو لاندې شي دا عذاب جواب ورکړي نه ورکی نه آثار جواب ورکی دی وای دوست څه ته جوړیږي نه مونږ ورته سره تیر شي به غوړي شکر خورا څو وطن کیته بیا وای غوړي شکر خورا ورته صحیح. نو ابو عمر رضی الله تعالی عنہ اصحاب جواب ورکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې قرضې را باندې ډېری داسې فکر مند یم ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راشه چې دعا درته وکړي نو د حضور صلی الله علیه وسلم دعا به اصل کې یو میسج ورکو به خود دعایي الفاظ کې څنګه میسج به خود دعایي الفاظ کې ویل اللهم او الله انی اعوذ بک زپنا غواړم ستانه من الهم والغم د دې هم او د غم د مغز کپایده د دماغ ته مخړې شي والحزن والكسل الله تعالی د فکر منداین او د ناراستاین چې اعصاب به جواب ورکړي اوس دا حضرت ابو عمر رضی الله تعالی تاسو میسج ورتا چې کدا اعصاب دغه سمات کړي او ټک پک نه کېدا پیږي برابر کړل قرضه وکړه نه ادا کړي والحزن والكسل صحیح ورته والجبن والبخل او الله ز د بوزدلانه پناه غواړم د بخل نه پناه غواړم بوزدلی دا چې اوستا همت ته کیږي سکار په خلاص ان د قرضې د وجه داسې بوزدل شوی چې همت درنه کی چې سکار په خلاص شي او د بخل معنا دا ده چې کسوی در سره نو د بخل د وجه ته ادایګي تیار دی د بخل د وجه ها ته دا ری پیمنٹ ته تیار دی نو وایي چې او الله ز پناه غواړم د بوزدلانه د بخیلانه ومن غلبة الدين او الله ز پناه غواړم د دینه چې قرضې ما اورټیک کی چې قرضې ما سکی ورته یعنی معنا دا چې قرضې اخلم ګور څنګه زبردست میسج ورته دعا کې ورته چې قرضې اخلم مسلمت مقرره کې دا سوره باخلم صحیح چې دا ګوره پښم وقهر الرجال او الله تعالی د خلکو د غلبې نه پناه غواړم ځکه دا مقروض چې وي د قرضداري سر کې صحیح نو د خپل غلط په ځان باندې یو اپر هند ورکړي بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو عمر رضی الله تعالی فرمای چې بس دا دعایه کلمات راته وې ما باټم لاین پک بس مسجد کې مې دوه رکعات وکړو بیا وروته مو عمل می شروع کو سورہ کې مې دومره پیسې وګټل چې قرضې مې ټولې صحیح
ولما دخلوا اکل چدویدن وطل من حیث امرهم ابوهم باغ طریقہ چې څنګه ورته پلان حکم کړو ما کا د مختلفو دروازو ما کان یغنی عنهم نو یعقوب علیہ السلام چې د فکرې شوی دوی نه من الله د تقدیر د الله نه من شین څه الا حاجتا مگر دا یو احساس حاجت معنا یو احساس دا یو فیلینګ الا حاجتا مگر یو احساس فی نفس یعقوب فنفس یعقوب کی قضا چا غزائق وانه لذو علم ادا یعقوب علیہ السلام د علم مالکو لما علمنا او د دی وجه چې مون ولا علم ورکړو دا علم مالکو زکه چې مون ولا علم ورکړو ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دخلوا اكثریت بخبر نه پويږي ولما دخلوا على يوسف اکل چې دوی داخل شو په یوسف علیہ السلام باندې اوایله اخاو نو د ځان ترانه دې کروخ پر قال اني انا اخوك ضرور پر ته وې یقیني خبره دا ضرور ستایم فلا تبتئس ته فکر من کېګه ما غم زده کېګه ما بما کانو یعملون پاغ عمل چې دوی لګیا دي کوي دا زمارونو ما سره هم زیاته کړل زما درونه یقیني خبره تاسو سره هم زیاته کوي یقیني خبره تاسو سره هم زیاته کوي خو ته فکر من کېګه ما غم زده کېګه ما فلما جهزهم بجهاده دې هغه الفاظ استعمال کړل 3 نمبر کې هم استعمال چې فلم ما تاسو ته وی چې تجهیز دي ته وی چې یو سړی په سفر روان دی او توله پیک کې توله سکه پیک کې او بیا ایرپورټ خپل گاڑی کې بوزه او بیا ورته بای بای وکړي لکه امریکا کې وسکه صحیح بای بای وکړي بیا بای بای دې تجهیز وي دې څه وي تجهیز عربي وجه یو لفظ د عربي زمون په پښتو فارسی او اردو کې مستعمل لمړي د لپاره تجهیز او تکفین اوس تکفین معنا خدا کفن کول او تجهیز معنا دا چې تیار د سفر د لپاره او بای بای دی ورته وي چې زه په خدای نسپارله بسم الله وعلى ملت رسول الله نو دا تجهیز لفظ دی ته وي او د دینا دا ایرکرافت مونږ په عربي کې ابتدایي اوس ورته طایره وي په خو ورته جهاز وي مونږ اردو کې ورته جهاز وي په پښتو کې ورته جهاز وي تاسو ورته خپل پښتو کې الوتکه کوي تاسو ورته الوتکه هم ورته جهاز وي هغه لفظ عربي والا نو جهاز معنا چې دې کې راځي بس خلک سیاف کې وغي وړي شپه فلما جهزهم کله چې یوسف علیہ السلام دوی تیار کړم په جهاز د خپل سامان سفر سره جعل السقایه نو دې وګوره دا اصل کې پیمانه و څه شی و پیمانه و خو چې د جام په شکل جوړو تاسو جام وای د جام په شکل جام کې خلکو بس کی کم شي کې بس کې ته سقایه وای دا څه سقایه وای نو موږ به ترجمه وکړو جام باندې سبانه به جام باندې وای جمشید سره جمشید بادشاہ کنه ایران د سره وای یو جام نه کې بدل ټول جهان مظاهره کوله ساينټیفیک جام او سره هو هغه چې مات شو نو بس بیا بل هغه شان جوړېدل نشه لکه چې کوم سړی جوړ کړو نو سړی مرشيو صحیح نا غالب یو شعر ویلو وی چې اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفالت چاہے ویدا زما د خاور کم جام چې دی دا د جمشید بادشاہ د جام نه ډیر ځکه خده چې کده مات شو زما د بازار نه وبل لاړم په جمشید جام خو بازار کې بل نه ملاوي زمون د وطن یو پرنسپل کالج او ډیر سره پښتو شاعر او هغه د غالب کلام ټول پښتو کې ترجمه کړی دی څه کړی پښتو کې ترجمه کړی په شعرونو کې نو د شعر ترجمه کړی دا چې کدا مات شه د بازار ببل راوړل څه وکدا مات شه د بازار ببل راوړل جام جمنا جمشید تب جم وی جام جمنا سما جام د کولال خده کولال پیژنه دا خاور لوخي جوړي کدا مات شنه د بازار ببل راوړم جام جم نظم جام د کولال خدي فلما جهزهم بجهازهم چکل یوسف علیہ السلام دوی تیار کر سامان سره جعل السقایتا کی خدا غجام فی رحلی اخی پا بار ضرور پاکی بار قدی بنیاد چه دو گوڑے دو بیگ منگا بوجھے ہوئے
ها دو بوجه نو په اوخ باندې داسې کې خدای شي یو طرف ته بل طرف ته دې طرح حل صحیح شو اده ته عمره حل ګور دم دوه خلی دي د دې وجه طرح حل وغه ته عمره حل جعل السقایت فی رحل اخیه کہ خود جام فی رحل اخیه پا اغبار دروح پلکی ثم اذن موذن بیا آواز کو اعلان کو یو اعلان کرون کی ایتو الغیرو چی او قافل اس دوی بارون واچو روان شلو کنان پا طرف بانے نو بس دے شار نراوتل نو شاکن اور پسی یو اعلان کرون کرانے ناغورت آواز کو او قافلے والا اذن مؤذن آواز کو یو آواز کروں کے تو الغیرو قافلے والو انکم لسارقون تاس یقینا غلی تاس یقینا غلی اغدبر سرطینٹی سرووی ہاں چه تاس یقینا غلی ذکر غطی یقین سر پتو چی جام دی سر دی قالو اویرون دی یوسف واقبلوا علیہم اراولان دے شدوی بانے مانا اس یو سڑے چی غل نینو دے تختی نا بلکہ دے فیسکئی خبرہ دے سکئی دے فیسکئی خبرہ یعنی چی سیف اللہ خان دلا آواز ورکی چی تا غلا کرے دا میرے لازم نہ کئی چی روان شی دی بلکہ دے سیف اللہ خان طرف روان شی کو غصہ ورطا ہوئی سمیں پٹ کری دی صحیح مدار یوسف علیہ السلام روناؤں تو ظاہر دے دا روان شو یو ٹرن اوپر راز برا سب کلام کرے دا قالو ایدوی واقبلو غلیم روان دے شدوی باندے یعنی دی یوسف علیہ السلام رونا غیر عالل دوتا یہ اعلان کروں چی دا ماذا تفقدون چی تاسو سشے لٹوئی تفقدون مانا تاسو سشے تاسو لٹولوائی سشے پیدا کوئی قالو دوئے نفقدو منگا لٹو سواغ الملکی اگا پیمانہ دا بادشاہ نوڑان دے ورطا جاموئی دلتے ورطا پیمانہ ہوئی سکا شکل دے جامو او پیمانہ ہو پہ کیتا وے نفقدو منگا تلاش کو سواغ الملکی اگا پیمانہ دا بادشاہ ولی من جا ابی اوا کسرائے وڑا دا پیمانہ حملو بغیر انتاغ دا پارا انعام دے یو بار دوخ کدا چا واپس کو از خود کدا چا واپس کو از خود ہاں لکه څنګه چې وایي وانټډ د پاره $25 مليون صحیح نه کدا جام چا واپس کو نو سمای یو بار غلا یو بار غنم دوخ دا ورته مفت ولمن جاء بها كسرع دا جام واپس حمل بغیر اغد پارا باد یوش وانا به زعیم ادي اعلان کوونکی وي چې دا صرف اعلان نه دی وانا به زعیم زره دي کفیلیم زی ذمہ داریم چې دا دانه ورته زور کوم یعنی به اعتمادی مکو قالو دے یوسف رنوے تاللہ قسم پا خدای لقد علمتم تاست ہو یقینی پتا دا نوس یقینی پتا دا دائی پس بنیاد بانوے سکے یوسف علیہ السلام پا خپل مجلس کے دوی تاریخ خدا دے خلق تے خاندان سر تعلق ساتھی دا 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 نو دے وجہ اعلان کے ان کی توی تاست کا خپتا دا قالو تاللہ لقد علمتم وے قسم پا خدای یقینا تاست پتر ما جینا چی نیورا غلی مونگا لنفسد فی الارض چی فساد پیدا کو پسما کے وما کلنا سارقین انیو مونگا مونگا نا فسادیان جو او نا غلیو قالو دوئے فما جزاؤ دے اعلان کون کو ورتا ہوئے بے فما جزاؤ پس بے بدلتا غل ان کنتم کاذبین کہ تاس دروجن یہ کدا شیر اوت تاثرن بیا بس کوئی قالو دوئے ورتا ہوئے او دا خبر دیتی یوسف علیہ السلام خود رہے اس یوسف پیغمبر دے علیہ السلام حیلہ کو پر شریعت کی جائز دا سچی جائز دے دیتا حیلہ وئی سٹریٹیجی اس دا سٹریٹیجی کو جائز دا پر دی سٹریٹیجی بارے پر روز دان سر پاتی کول ہوتا صحیح شو او هغه ته ټول د دې ویره باور معلومو چې تپوس بوم د سزا دوی نه کو د پنیشمنت تپوس بوم دوی نه کو او هغه ته پته وا چې د دوی په وطن کې د یعقوب علیه السلام شریعت کې د غل پنیشمنت دا وی چې د څومره ویلیو د څومره پرایس شی پټ کړی دومره موده هغه د فیملی سرویسز کوي صحیح شو نو اوس دا جام کم از کم 2 کال خبر ورو ما سره پاتې سرویسز کوي ځکه دا قیمت دوره دی چې یو نوکر په 2 کال پورې ساتلی شي خبر ذہن کرا قالو دے ورتوے جزاؤے بدلرد من آکس دے وجد پیرالے چی داغا پا بار کے دا شے پیدا شے چی دا چا پا بار کے دا شے اموندے شو مغے بدلرہ ہم سے شدے یعنی غیب بدلرہ بسرویسز کئی
كذلك نجزي الظالمين دغرنگ منگا بدلور کو ظالمان نے فلوتا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتوفنا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. عثمان بابا